Everyone has a side that lets you think that you know them inside out. But then there's always another side. The side that you never knew of, or maybe the side that you saw but did not acknowledge. Well, it happened the same with me when I met our today's guest. He is completely, totally famous across the world as one of the top notch comedians into Gujarati content. He is very witty and he is extremely romantic. Yes, you heard it right. He is extremely romantic, and that is the side that we are focusing upon today. Our guest for today, Manan Desai. He is co-founder and programming director at the Comedy Factory. And today in this episode, he speaks about his journey of falling in love with his wife, Vidya Desai, and their romance and a night before their marriage. You know, this episode has only increased my respect for Manan. The way he speaks about his wife, the way he respects different decisions that they both together take, the way they spend their life with their daughter Tiana. At the end of this particular episode, Manan gives out certain secrets that everyone in relationship should follow. And trust me, they are the gem to listen to. So do not miss a single minute of this particular episode. You would love it. Hi, I'm Shrungaru Ghani and you're listening to A Night Before, sponsored by Branding Mudra, directed by Jai Nathwani. મનન દેસાઈ કેમ છો? એકદમ મજામાં. એટલે આઈ વુડ સે કે અત્યાર સુધી ખાલી ને ખાલી ઈધર સ્ટેજ અને ઓડિયન્સ તરીકેનો વ્યવહાર રહ્યો છે અને જી, બાકી જી. યુટ્યુબનો અને હેડફોન સાથે પહેરીને જોવાનો વ્યવહાર રહ્યો છે. હેડફોન્સ વગર બી જોઈ શકો છો મારા વિડીયોઝ, એવું નથી એટલે જોઈ અમાર- શકીએ છીએ પણ હા. આદત પહેલેથી છે ને કટકાથી એમ જ પડી છે હેડફોન સાથે જોવાની. હા, એક વખત ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન એ મને કટકોથી રિયલાઇઝ થયું કે કટકો પછી લોકોએ મને ચાન્સ જ ના આપ્યો કે હું અલગ કંઈક દેખાડું. બધાના દિમાગમાં હજુ બી એ ઇમ્પ્રેશન છે કે મને એટલે પેલો કટકો, પણ ના, એટલે એના કરતાં ઘણું એવા- અલગ કર્યું છે. અરે આઈ વુડ ડેફિનેટલી છે, એટલે ઘણું બધું અલગ અલગ કર્યું છે. સ્કેચીસ કર્યા છે, તમે પોડકાસ્ટ પોતે કર્યા છે, હા, yes, રાઈટ? yes. મનનની થેરપી, રાઈટ? એન્ડ દેટ વોઝ અ વેરી ગુડ ટેક ઓન પોડકાસ્ટ, યુઝ્યુઅલ પોડકાસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. રાઈટ. બટ ટુડે આપણે આજે કોમેડી વિશે વાત નથી કરવી, એન્ડ આઈ એમ વેરી હેપી દેટ વી આર ડુઈંગ અ પોડકાસ્ટ વિથ યુ, બટ વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ કોમેડી, સમથિંગ Yeah. અધર દેન કોમેડી, Yeah. રાઈટ? કે જે લગભગ મનનની સ્ટોરી, આઈ ડોન્ટ નો હાઉ મેની પીપલ નો અબાઉટ મનન એન્ડ વિદ્યા. And a lot of time people don't recognize Vidya as a Manan's wife, but almost as the producer of the Comedy Factory, That's true. right? That's true. So, એટલે ઘણા લોકોને ક્યારેક કહે ને કે, so when I told couple of my friends that we are doing a show with Manan Desai about his night before his wedding, right? And એમના wife કોણ છે? વિદ્યા દેસાઈ. મેં કીધું એમના શોમાં બી જોયા હતા, Yeah. સ્કેચેસમાં બી જોયા હતા, but then a lot of people don't know about Yeah, that. yeah, that's true. Right. That's also true. Right. So, about when we are about to talk about your night before your wedding, right? Before, let's give a quick recap of your and Vidya's relationship. Where did you guys meet? How did the you get to know that you guys should date each other, should fall in love, and what Okay. was the whole process? Shoot fall in love. મતલબ એવું થયું ને કે યાર એવું કીધું વિચાર્યું નહોતું. હા, એટલે ક્યારેક એવું થાય કે આ બરાબર માણસ રાખે છે કે આની સાથે ડેટ કરી શકાય એવું છે. ના, એટલે વિદ્યા એન્ડ આઈ, અમે બંને છે તો સેમ જ ફિલ્ડમાં રહે છે ઓલવેઝ. 2007માં 2 જાન્યુઆરી મને હજુ પણ યાદ છે, જ્યારે હું રેડિયો મિર્ચીના ઇન્ડક્શન માટે ગયો તો આઈ વોઝ હાયર્ડ ઇન રેડિયો મિર્ચી બરોડા, અને વિદ્યા ત્યારે હાયર થઈ હતી રેડિયો મિર્ચી સુરત માટે. And both of you were like hired as an RJ. Yeah. Okay. She was doing the afternoon slot and I was allotted as the evening radio jockey. Okay. તો 2 જાન્યુઆરીમાં અમારું બધાનું ઇન્ડક્શન જે હતું ને એ અમદાવાદમાં હતું. એટલે અમે બંને એકબીજાને મળ્યા ફોર્મલી પહેલી વખત અમદાવાદમાં. Oh. અને પહેલી વખત મળ્યા ત્યારે કંઈ એવું હતું નહીં, લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ ને એવું બધું, એકબીજાને ડાચું જોઈને આમ કોણ જે એના જેવું હતું. પણ પછી ધીરે ધીરે અમે બંને એકબીજા સાથે વાત કરતા થયા,
થોડું ગોસિપ કરતા થયા. એ મને સુરતની ઇન્ફોર્મેશન આપી રેડિયો મિર્ચીની, હું અહીંયાથી બરોડાની ઇન્ફોર્મેશન આપું. તને ખબર છે પેલી મોર્નિંગ રેડિયો જોકી જે છે, તને ખબર છે પેલી બપોરની રેડિયો જોકી છે, અને આવું બધું અમે વાતો કરતા હતા. અને પછી ફોર્મલી ઇન માર્ચ જ્યારે અમારું આખું એક ટ્રેનિંગ પીરિયડ હતો, જ્યારે અમદાવાદ માઇકામાં અમે રોકાયા હતા, અને ત્યાં અમારું 1 મહિનાનું એક્સટેન્સિવ રેડિયો મિર્ચીનું ટ્રેનિંગ હતું એઝ એન આરજે. તો ત્યારે અમે થોડાક ક્લોઝ થયા. ઓકે. અને પછી ફોર્મલી રાઇટ આફ્ટર હર બર્થડે ઇન સપ્ટેમ્બર મેં એને એમ જ પ્રપોઝલ નાખી કે આપણે ટ્રાય કરીશું. લેટ્સ ટ્રાય ધીસ. એન્ડ શી સેડ યસ. ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ અ ગર્લ સેડ યસ ટુ માય પ્રપોઝલ. અને હું ત્યારે 19 વર્ષનો હતો. એના પહેલાં 2-3 છોકરીઓને હું પ્રપોઝ કરી ચૂકેલો હતો, બટ ઓબ્વિયસલી મારા મમ્મી પપ્પા ના પડશે, એટલે પણ આપણે હજુ 16 વર્ષના છે, મમ્મી પપ્પા ક્યાંથી આવી ગયા. નહીં, સીધું પેલા ડેટ એટલે સીધા લગન યાદ આવે ને. અને પછી એની વાત કરે, કાસ્ટની વાત કરે કે હું જૈન છું અને તું દેસાઈ છે, એટલે એ લોકો ડાયરેક્ટ લગનનું જ વિચારે અમુક છોકરીઓ. અરે આઈ અગ્રી કે કે ગુજરાતમાં ડેટ ના કરી શકીએ આપણે. ડેટનો કોન્સેપ્ટ હજી આયા માટે એલિયન છે. ના હજુ આવી ગયો છે. અમુક અમદાવાદ બરોડામાં આવી ગયો, રાજકોટમાં ખબર નહીં. ના, પણ રાજકોટ અમુક વસ્તુઓ મેં સાંભળી છે કે અમારા કરતાં આગળ નીકળી જાય છે. જેમ કે આવું પોડકાસ્ટનું સેટઅપ મેં બરોડા અને અમદાવાદમાં નથી જોયું. અમે જસ્ટ લાઈક વી આર ટ્રાઇંગ ગુડ એન્ડ વી આર હેપી કે લાઈક અમને No, I'm really happy that you have sound backup, you are recording on 2 sound, there are 3 cameras, there is a Focusrite external sound car. એટલે બહુ ગજબ વાત કહેવાય. સડનલી અમારું બજેટ. હા, આ અમારું બી પોડકાસ્ટ આટલા લેવલનું નહોતું. Not saying it in a bad way, but I'm pleasantly happy. I'm actually feeling happy. Like, we're just trying an effort. So that's No, I'm really excited to share my story. That's why on Huh. this podcast. So that was right in 2007. 2007. 2000. અને 2007 we started dating, અને ઓન એન્ડ ઓફ રહ્યું. એટલે ઘણી વખત અમે એકબીજાને, એનું બી પાછો સેમ પ્રોબ્લેમ આવી ગયો હતો કે મારા પપ્પા બીમાર રહે છે, અને હું સાઉથ ઇન્ડિયન છું, તું ગુજરાતી છે, ને આવું બધું ચાલ્યા કરતું હતું. Oh, you have a 2-stage story. Yeah, so my wife is a South Indian, she's a Tamilian. Okay. અને પણ એ બોર્ન ઇન બેંગ્લોર, બ્રોટ અપ ઇન સુરત ઓનલી. એટલે એની આજુબાજુ બધા અનાવિલ દેસાઈ જ રહ્યા છે. અચ્છા. એટલે એનામાં ગુજરાતી ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, એટલે પ્રોપરલી ગુજરાતી બોલી શકે છે, અને શી સમટાઈમ્સ સ્પીક્સ બેટર ગુજરાતી દેન આઈ ડુ. That I've seen for a lot of people કે જે લોકો કદાચ ગુજરાતના નથી હોતા, પણ જ્યારથી ગુજરાતમાં ઇન્વેસ્ટ ગયા હોય છે ત્યારે so they adapt to the language more Yes. than a lot of regular Gujaratis. Right. So on and તો off. ઓન એન્ડ ઓફ રહ્યું. 2 વખત બ્રેકઅપ થયેલું અમારું વચ્ચે, અને એક વખત તો પ્રોપર બ્રેકઅપ થયેલું. કોઈ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીઝન્સ એ શેર કરી શકાય No, એવા? હા, એટલે ઓબ્વિયસલી હું શેર કરી શકું છું. એમાં શું છે, મેં એને અલ્ટિમેટમ આપ્યું, પેલું અલ્ટિમેટમ જેવું હોય ને, કારણ કે દેન આઈ વોઝ કમ્પ્લીટલી ડીપલી મેડલી ઇન લવ વિથ હર. 1-2 વર્ષ અમે ડેટ કર્યું પછી તો મેં કીધું આ જ છે છોકરી, હવે આઈ વોન્ટ ટુ સેટલ વિથ હર ઇન લાઈફ. ભલે હું એ વખતે જે તે ટાઈમે આઈ થિંક હું 21 યર્સનો જ હોઈશ, Okay. બટ આઈ હેડ ફૂલ ક્લેરિટી ઇન માઇન્ડ કે બિકોઝ શી વોઝ અ એક્સ્ટ્રીમલી ગુડ સપોર્ટ સિસ્ટમ ઇન અ વે. ભલે એ ગર્લફ્રેન્ડ હતી, ભલે જોગ્રાફિકલી અમારાથી દૂર રહેતી હતી, બટ શી ગેવ મી અ લોટ ઓફ પોઝિટિવિટી. અને ઓવરઓલ જ્યારે હું લો હોઉં, એના સાથે વાત કરું તો શી લિસન્સ ટુ મી એન્ડ દેન ગિવ્સ મી 1-2 વસ્તુ કે પણ મને સારું કહે. એટલે મને એમ, એટલે જ્યારે એવું હોય ને કે કોઈ તમે દુઃખ કોઈના સાથે શેર કરો તો તમને કોઈ સારું લગાડવાનું ફીલ કરે, એવું નથી કરતી. એ સારું નથી ફીલ કરાવતી. એવું કે હા થાય, હવે શું કરવાનું એમાં, શું એટલે એ બહુ પ્રેક્ટિકલ. શી ઇઝ ઓલવેઝ વેરી પ્રેક્ટિકલ ઇન હર અપ્રોચ. Okay. તો ધેન લેટર ઓન જ્યારે મેં એને અલ્ટિમેટમ આપ્યું આવું છે, તો શી વોઝ લાઈક વી કેન નોટ બી ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે આફ્ટર અ પોઈન્ટ તમે એક રિલેશનશિપ 2-3 વર્ષ જીવી લો તો શી ઇઝ લાઈક વી કાન્ટ. એક તો આ છોકરીઓને સમજ નથી પડતી કે લોકો વી કેન સ્ટીલ બી ફ્રેન્ડ્સ, જાને હવે જતી હોય વી કેન સ્ટીલ બી ફ્રેન્ડ્સ વાળી. એ બહુ ટફ પડી જાય. ના, છોકરાઓ માટે પોસિબલ જ નથી, શક્ય જ નથી. મનમાં પેલો વિચાર, કારણ કે એ શું છે કે એક તમે એક બોન્ડ બંધાઈ જાય. ચલો, એક છોકરી સાથે તમે ફ્રેન્ડ રહ્યા અને પછી એ ફ્રેન્ડ પછી તમારી ગર્લફ્રેન્ડ બને તો વાત અલગ છે, પણ ગર્લફ્રેન્ડ બને પછી ફ્રેન્ડ પાછું બનવું બહુ જ અશક્ય છે. અને અગર એ કોઈનામાં જોયું હશે તો એ રેરલી મેં જોયું છે, મેં જોયું જ નથી આજ સુધી. આઈ ડોન્ટ નો, કારણ કે છેલ્લે તો તમારા દિમાગમાં એવું જ બધા ખ્યાલો આવે ને કે આઈ વોન્ટ ટુ બી વિથ યુ એન્ડ we used to do that. વી યુઝ ટુ ડુ ઈચ અધર. આજ બધા થોટ્સ આવે. સો દેટ વોઝ એન ઇશ્યુ, એન્ડ દેન આઈ ગેવ હર અલ્ટિમેટમ, એન્ડ દેન વી ડિસાઇડેડ ટુ
મ્યુચ્યુઅલી બ્રેકઅપ જે કહેવાય ને પેલું Mutual મ્યુચ્યુઅલ breakup. મ્યુચ્યુઅલ બ્રેકઅપ કહેવા જેવી માટે કોઈ ખાલી. હા, કોઈ વસ્તુ હોતી જ નથી મ્યુચ્યુઅલ બ્રેકઅપ જેવી. ઓલવેઝ છોકરાઓ રડે છે. મ્યુચ્યુઅલ બ્રેકઅપ એટલે છોકરીનું બ્રેકઅપ. ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ She એ wanted it, you gave it. હા કે હા ભાઈ હવે આટલો પ્રેમ કરીએ છીએ ચાલો બ્રેકઅપ આપી દઈએ એટલે બ્રેકઅપ આપી अपनी દીધો जिंदगी હા. जीने के અને પછી then what happened, she tried to we tried to establish contact with each other. હું તો મારી મમ્મી સામે બી બહુ રડ્યો છું, મારા ફ્રેન્ડ સામે બહુ રડ્યો છું કે જતી રહી યાર, છોડીને જતી રહી આમ તેમ. મેં એના માટે કેટલું કર્યું તું. ના એવું નતું વિચાર્યું કારણ કે એણે પણ મારા માટે એટલું જ કરેલું એટલે મને એવું થાય કે કેમ આવું કર્યું એને. પણ એ એક ફેઝ હતો અને ત્યાર પછી વી એસ્ટાબ્લિશ કોન્ટેક્ટ અગેન. અને જ્યારે Who took the initiative of the contact? ખબર નહીં મને યાદ નથી જે તે ટાઈમે અમે કદાચ ચેટમાં જ ફેસબુક પર જ રીકનેક્ટ કરેલું એવું કંઈક હતું. અમે એકબીજાને બ્લોક નહોતો કર્યો. Thank God. હા વી વર લાઈક હા ઠીક છે. And still you were working with Mirchi? આઈ વોઝ વિથ મિર્ચી બરોડા એન્ડ શી વોઝ વિથ મિર્ચી સુરત. So ક્યારેક ઈ બહાને બી અને ફરજિયાત. ધેન હા એન્ડ ધેન જલે પે નમક છિડકના કોઈ વિદ્યાર્થી શીખે એણે મને કેઝ્યુઅલી કીધું વાતમાં ખાલી અમે આમ અઠવાડિયે 1-2 વખત હાય હેલો કરીએ એવું હતું. કેઝ્યુઅલી એને મને કીધું કે આઈ એમ ડેટિંગ ધીસ ગાય. એટલે શી વોઝ ડેટિંગ સમ ગાય સમ રેન્ડમ ગાય આમ તેમ. અને પછી ઓલ ઓફ અ સડન એ ખબર નહીં છોકરીઓમાં એવું હોય કે હા છોકરાઓને કહેવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે કે આઈ એમ અ કેઝ્યુઅલ પર્સન આમ તેમ. એણે કીધું Then did you go and stalk that guy? નો આઈ You ડીડ did નોટ not? કારણ કે એ હતો જ નહીં કદાચ ફેસબુક પર જે તે ટાઈમે. અને એની કંઈક એ વખતે આઈ થિંક ઓર્કુટ હતું તો ત્યારે Orkut તું- હા 2010માં હતું આઈ થિંક. હા હા, 2010માં હતું. હતું 2010 માં હતું. હા અને ત્યારે મેં ઓર્કુટ પર એને જોયેલો એ યાદ નથી મને કશુંક મેં એક ક્યાંક- નાનકડું એટલે સ્ટોકિંગ ગોતવાનું તો હોય જો હા, દરેક એ- છોકરો છે ને ખબર પડે ને કે હા, બીજી કોઈ exactly. like your ex is dating someone then you would want to go and see કે કોણ હે વો. તો પછી મેં એવું કીધું કે ચલો શી હેઝ મૂવડ ઓન તો આપણો મૂવ ઓન થવાનો ટાઈમ આવ્યો છે. એન્ડ ધેન આઈ ડેટેડ ધીસ વેરી વેરી અમેઝિંગ ગર્લ. Okay. અને આઈ થોટ એટલે આમે કોઈને કીધું નથી ધીસ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિવીલ ધીસ On a night before. નાઇટ બિફોર. આ તો યર બિફોર હતું. સો આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર ઇટ વોઝ 2009. Okay. 2009 ના 2009 નહીં હા 2009 2010 માં તો લગન થાય હા 2009માં આઈ સ્ટાર્ટેડ seeing this girl, not dating. I started seeing this girl. She was with me in college. Okay. અને we have been talking since a long time. એટલે એની ફ્રેન્ડે મને પ્રપોઝ કર્યું હતું. અચ્છા આ વચ્ચેનું સ્ટોરીનું સ્કીપ Story કરી can the મને story. એક છોકરીએ પ્રપોઝ કરેલો છે અને એ છોકરીની ફ્રેન્ડને હું ડેટ Date. કરી રહ્યો હતો. Okay. So તો you have also rejected someone. We can say. હા I have rejected, like I shouldn't be saying this No, but yeah. No offense to that particular girl. no she's amazing. She's now settled with a Vilaiti husband and a very beautiful baby. I'm happy for her as well. And though we keep talking to each other but જે હું છોકરીની વાત કરું છું we don't talk anymore. Not that song. I don't want to quote that song. We don't talk anymore. એને એવું નહીં બધી કોપીરાઇટ આવી જશે પાછી. અચ્છા. So I was dating this girl and we got a little serious about it. Okay. She got really serious about me Okay. and it was a very beautiful connection that I had with that girl as well. અને પછી around March in 2010 KGF returns. KGF returns. Vidya returns. Not this guy but Vidya returns જેવી આખી સિચ્યુએશન થઈ. એમાં શું થયું કે અમારી એક કોમન ફ્રેન્ડનું લગ્ન હતું. એ પણ આરજે છે જે અમારી કોમન ફ્રેન્ડ છે. હિરલના લગ્ન હતા અને હિરલ પણ અનાવિલ દેસાઈ એટલે મારી બેન જેવી જ છે. Okay. તો એના લગ્નમાં અમે આફ્ટર અ લોંગ ટાઈમ મળ્યા પાછા Okay. હું ને વિદ્યા. Okay. અને અમે જ્યારે ત્યાં મળ્યા ને તો હાય Hi. કેમ છો એ વાળું જે આખું તમે ફિલ્મી જુઓ ને આમ રણબીર કપૂરની પિક્ચરોમાં હા. એના જેવું હાય કેમ છો હા એ પ્રકારનું What is આખું going હતું. on? બસ કેમ છે મજામાં. અને ત્યાં પહેલી વખત હું વિદ્યાના મમ્મી પપ્પાને મળ્યો. ત્યાર સુધી હું એના મમ્મી પપ્પાને નતા મળ્યા. એટલે મળ્યો તો બટ લાઈક ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એન એન્વાયરમેન્ટ નહોતો મળ્યો. હા. તો ત્યાં મળ્યો અને ત્યાં વાત શરૂ થઈ આમ તેમ. Okay. અને પછી વિદ્યાની નાની બેન છે એ લોકો બધા ઘરે ગયા. હવે શું હતું કે હિરલના લગ્ન હતા બટ એવરીબડી ઇન ધ વેડિંગ વોઝ saying it ટોકિંગ અબાઉટ અસ કે વાય આર મનન એન્ડ વિદ્યા નોટ બેક ટુગેધર.
એટલે લિટરલી હિરલ પોતાના લગ્નના એક દિવસ પહેલા વિદ્યાને બેસાડીને કે બેસ અહીંયા શું પ્રોબ્લેમ છે મનનમાં અને મારા ભાઈબંધો મને બેસાડીને કે શું પ્રોબ્લેમ છે તને શું થયું તમને બંનેને આવું ચાલુ થઈ ગયું. So like everyone knew about Manan and Vidya. Yeah, in our internal circuit everybody knew about it. And then Vidya's parents were there as હા well. અને પહેલી વખત એ પ્રકારનું સમથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ઓન પ્રકારની મીટિંગ થઈ રાઈટ. અને પછી વિદ્યાની નાની બેને ઇનિશિયેટિવ લીધો Okay. કે મનન લાઇક્સ વિદ્યા એવું ડાયરેક્ટ જઈને ત્યાર સુધી વિદ્યાના પપ્પાને ખબર નથી કે મને વિદ્યા ગમે છે ને વિદ્યાને હું ગમું એટલે ધાડ દઈને બોમ્બ ફોડ્યો. તો એના પપ્પા કેઝ્યુઅલી હા તો ચલ કરતે બાત ઉસમેં ક્યાં હે એટલે મેં વિદ્યા મને I think that is the chillest father that I have seen. એટલે જાનકી રમન ઇઝ ધ બેસ્ટ સસુર યુ કેન You can ગેટ. ever. સો he's my kind of guy, you know. અમે સાથે બેસીને ગોવામાં હમણાં પીતા બી હતા ચીલ મારીએ So બીચ પર. you have a bro code with your sister. Yeah, પ્રોપર બ્રો કોડ. તો પછી વિદ્યાએ ઓલ ઓફ સડન કસેથી એટલે શી નોઝ માય ફેમિલી ઓલ્સો એણે કસેથી મારા જન્માક્ષર મંગાવી લીધા મને ખબર બી નહીં. Ah. અને પછી એ લોકો એમના બેંગ્લોરમાં જે પંડિત છે એમના સાથે મેચિંગ કરી દીધું 32 ગુણ મળ્યા. અને પછી વિદ્યાએ મને બોલાયો ઓલ ઓફ અ સડન. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન 4 years that she in 3 years that she called me to Her place, her home. to સુરત. યુઝ્યુઅલી હું સુરત પહોંચી જતો હતો અને એને કહેતો હતો કે હું આજે આય કાકીને મળવા આવ્યો છું તો તું ફ્રી હોય તો મળીએ એ પ્રકારનું હતું. પણ હું બહાના મળવા ગોતતા રહેતા હા હતા. પણ હું મળવા જવું એને જ. તો પછી ફાઇનલી વિદ્યા બહાર આવી એટલે વિદ્યા ત્યાં સીસીડી રઘુ લીલા મોલ ના એક રાજહંસ કરીને જગ્યા હતી એ Okay. વખતે. I haven't been to Surat. હા. મને ખબર નથી તો કઈ. એ સુરત ત્યાં જ્યાં સીસીડી હતું હમ. સીસીડીમાં શી કોલ્ડ મી એન્ડ શી ઇઝ લાઈક આઈ વોન્ટેડ ટુ ટેલ યુ સમથિંગ. અને મને આઈ એમ કમ્પ્લીટલી એટલે એને પહેલી વખત આવી રીતે બોલાવ્યો છે અને માઇન્ડ યુ આઈ એમ સ્ટીલ ડેટિંગ That other girl. ધ અધર ગર્લ. નાઉ આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ ડેટિંગ દેટ ગર્લ. Properly dating. હા. અને પછી વિદ્યા મને બોલાવ્યો અને વિદ્યા સીસીડીમાં સવારના 11 વાગે હું અહીંયાથી ગયેલો કર્ણાવતીમાં જ ગયેલો હું સવારના 6:30 નીકળે અને ત્યાં 8:30 ડ્રોપ કરી દે Okay. અને હું 10 વાગે પહોંચી ગયેલો ત્યાં અને 10 વાગ્યાથી રાહ જોતો તો વિદ્યા આવી એન્ડ ધેન શી ગોટ ડાઉન ઓન હર નીઝ એન્ડ પ્રપોઝ મી ફોર મેરેજ. Ah. યા શી ડિરેક્ટલી પ્રપોઝ મી ફોર Okay. મેરેજ. એટલે આ તરત જ અને કોઈ નતો ખાલી પેલો વેઇટર હતો અને ખૂણામાં 2 કપલ બેઠા હતા અને એમના વચ્ચે મને શી વેન્ટ આઉટ મેં કીધું આ વેઇટર બી જોયા લાગે કે આ સવારના પોરમાં રવિવારે સવારે આ શું ચાલી રહ્યું છે મારા ખાલી કેફેમાં. But that would have been a scene. Yeah. So Right, I never expect like I have given Vidya so many surprises and this one thing that the guy has to do she did it. She took અને the. she made the alpha move. એણે આલ્ફા મૂવ કરી દીધો એટલે એ નક્કી થઈ ગયું એ જ દિવસે કે આલ્ફા અમારા રિલેશનશિપમાં કોણ છે. કોણ છે? એટલે એ આલ્ફા થઈ ગઈ હું બીટા વર્ઝન છું. એટલે પછી એણે પ્રપોઝ કર્યું અને હું 3 સેકન્ડ માટે સ્તબ્ધ. મેં કીધું માં ફાડી આ શું થઈ ગયું આ શું થાય એટલે આ તો અબ જબરું ક્યા થઈ ગયું. કરેગા? ના ખબર હતી મને ત્યારે જ સ્ટ્રાઇક થયું કે હા જ છે પણ પછી There was આખી someone else also in the No, that was equation. not. That was. એ તો મને સ્ટ્રાઇક થયું આફ્ટર 2-3 hours because all my life I have loved only this one woman. One woman. અને ભલે એ ગેપ 9 મહિનાનો હતો બિફોર અસ બ્રેકિંગ અપ એન્ડ હર પ્રપોઝિંગ મી ફોર મેરેજ 6 થી 9 મહિનાનો હતો પણ એ ટાઈમ એ 6 થી 9 મહિનામાં બી I realized that to that other girl also I used to talk about Vidya a lot. That's how we connected in fact. કે હું ખાલી આહે ભરી રહ્યો હતો એને આહે ભરવું કહેવાય ને ખાલી રડી રહ્યો હતો વિદ્યા જો ને યાર રહું થઈ ગયું મારી સાથે ને આમ તેમ એટલે પેલી છોકરીએ મને સહાનુભૂતિ દેખાડી અને પછી I really like that girl. Like she became the support system probably that time you needed. Yeah. And that કદાચ Exactly. એ જ વસ્તુને હા you એવું take જ it for the થયું. dating. અને પછી આ થયું ને એના જ્યારે હું પાછો બરોડા જતો હતો ને ત્યારે મને સ્ટ્રાઇક થયું અરે હા હવે બ્રેકઅપ કરવાનું બ્રેકઅપ કરવું પડશે. and I was very upfront. The very next day I called her up and I told her that this is happening and she was upset about it obviously. yeah. અને it was not a good દિલ પર પથ્થર મૂકીને એ વસ્તુ કરવી પડી but obviously I was very clear with what I wanted અને yeah and then But one it would thing have led been to the like other. very hard for that. મતલબ એ Yeah, છોકરી એટલે માટે બહુ ખરાબ સમય હતો. એટલે માર્ચમાં આવું થયું માર્ચના એન્ડમાં
અમે લોકો પહેલી વખત એમને ત્યાં ગયા, હમ હું, મમ્મી, માસી ને બધા. માર્ચના એન્ડમાં એ લોકો પાછા અમારે ત્યાં આવ્યા, એટલે છોકરા છોકરીનું ઘર જોવાનું ઘર હોય બધું. જોવાનું ને એ બધું અને તરત જ મેમાં નક્કી વિધિન પેલું શું કે ફટાફટ પટમંગની મતલબ હા, ચટમંગની ચટમંગની પટ- પટબિયા હા, એ ટાઈપનું. તો મેમાં વી ગોટ એન્ગેજડ ઓન 16th ઓફ મે. Okay. અને 16th ઓફ મેના અમે અનાઉન્સ બી કરી દીધું વિલ બી ગેટિંગ મેરિડ ઓન 18th નવેમ્બર. એટલે તરત જ બધું જ, કારણ કે એ સેટ હતું. આઈ વોઝ 23, શી વોઝ 24 બેક ધેન, અને વી વર વેરી ક્લિયર વિથ વોટ વી વોન્ટેડ. એન્ડ ધેન અને એના પપ્પા વોઝ પ્રીટી ચિલ અબાઉટ ઇટ. પછી મેં વિદ્યાન તો 2-3 સંભળાવ્યું, મેં કીધું તે આના માટે મારા સાથે બ્રેકઅપ કર્યું હતું, નાલાયક, તો? તને શરમ આવે છે? આવું ચાલે આટલું સાહસ ના કરી શકે તું મારા માટે? અને મતલબ જો ને ખબર પડી તો કેવું હા, એટલે આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ ટુ રોહિણી કે એણે સ્ટેપ લીધો પપ્પાને આ વાત મમરો તો વાત મૂકવા please માટે. ના હોત. હા, મેં કીધું મને એવું લાગ્યું ત્યાર સુધી વિદ્યાએ એટલીસ્ટ એક વખત સાહસ કર્યું હશે પપ્પાને કહેવા માટે કે પપ્પા મને આ છોકરો ગમે છે. અને પપ્પાએ ના પાડી હશે. હા, પણ આઈ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ હર પર્સપેક્ટિવ, કારણ કે આ જોશે તો પછી મને મારશે કે આવું બોલાતું હોય મારા વિશે. એટલે જેને હિટલર બનાવી દીધા એ તો એકચ્યુઅલી ભક્ત હતા. હા, ના, પણ એના પપ્પાની પણ તબિયત બહુ ખરાબ રહેતી હતી એ ટાઈમે. અને ધેન એટલે આઈ કુડન્ટ રિવીલ ધોઝ ડિટેલ્સ, બટ એના પપ્પાની એ તબિયત છે ને 3-4 વર્ષ બહુ ખરાબ હતી. ઓકે અને એના કારણે છે ને વિદ્યા કુડ નોટ ફોકસ ઓન અસ. ઓકે શી હેડ ટુ ફોકસ. ઓન મોર ઓફ ધ હેલ્થ ઓફ ધ હા, એટલે શી કેન pretty ફોકસ on us casually but not something serious, because her first priority was to get father's health proper. ઓબ્વિયસલી એટલે એ પ્રોપર થઈ ગયું ને પછી બધું ડાયનેમિક આખું સેટ થઈ એન્ડ ગયું. ત્યારે પછી મનમાં ચાલતું હોય ને કે યાર હા. યુ નેવર નો કે ઇફ these kind of things will come out or if she'll say something કે ઈ એના react કઈ દિમાગમાં રીતે હા, કરશે એના દિમાગમાં એવું જ હતું એના કે લીધે પપ્પા કઈ નેગેટિવ ઇફેક્ટ ના થાય કે પપ્પાને નેગેટિવલી ઇફેક્ટ આના ઉપર રિએક્ટ કરશે તો તો health પપ્પાને વધારે કંઈક બગડશે. એના જેવું. That I understand. અને ડેડ ઇઝ પ્રીટી એજડ, એટલે અત્યારે હી ઇઝ 70 પ્લસ, Oh. એટલે એમની એજ એ વખતે 60 પ્લસ હતી એવું. હા ઓકે એટલે દેટ્સ વાય વી વર અ લિટલ સ્કેપ્ટિકલ અબાઉટ ઇટ. અને તબિયત બી ખરાબ રહેતી હતી એમની. સો હું તો કેટલી વાર કહેતો હતો કે હું આવી જાઉં, બોલ પપ્પા સાથે હમણાં જ વાત કરી આપણે, પણ ઇટ્સ લાઈક નો, છોકરાને કે હું વાત કરી હું વાત કરું યાર, આપણે સેટ તો છીએ યાર, બધું આમ તેમ ડીકનું ફલાણું. સો યા ધેન વન થિંગ લેડ ટુ ધી અધર એન્ડ વી વર મેરિડ ઓન 18 નવેમ્બર 2010. ઓકે 18 નવેમ્બર તો આપણે 2010 17 નવેમ્બરની વાત કરવાની છે ને. યસ 17 નવેમ્બરની વાત કરવાની છે. હા. ત્યારે વેર વોઝ ધ વેડિંગ બાય ધ વે 18 નવેમ્બર અમદાવાદ સુરત. બરોડા કે સુરત? સુરતમાં હતું. ઓકે સુરતમાં અમે લગ્ન કર્યું. એક રિસેપ્શન સુરતમાં બી હતું, એક રિસેપ્શન અહીંયા બી હતું. હા એમના રિલેટિવ્સ માટે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એટલે વ્યવહારમાં તો બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ થયેલા. મેં અહીંયા એક વેડિંગ, મારી મમ્મી છે ને બહુ સ્ટોન્ચ અમુક વસ્તુઓમાં, Okay. અમુક એના બિલીફ્સ હોય, એટલે આ તો મને કરવું જ જ્યારે પડશે. લગ્ન થાય ને બધા એવું કહે છે કે બહુ આરામથી થઈ જાય, આમ તેમ ડીકણું ફલાણું. કશું એ બેકાર વાત છે, કશું આરામથી ના થાય. તમારા જેટલા બી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પેરેન્ટ્સ હોય ને જીવનની અંદર એટલા ડખા નાખે ને મા બાપ છેલ્લી ઘડીએ, જેની કોઈ લિમિટ નથી કે આમને તો આવું તો બોલાવવા જ થોડી હોય, પડશે. આમ થોડી હોય, જોને વ્યવહારમાં આટલું થોડી હોય. આટલું તો કરવું એટલે ભાઈ પડે તમારે ને. લગ્ન કરાવવા છે કે વ્યવહાર સાચવવો છે? આમને બોલાવવા પડે, આટલો વ્યવહાર તો કરવો જ હા. પડે, એમાં આમને આમ ના કહેવાય, આમને આ જગ્યાએ તો રોકાવો આપવો જ અને પડે. કેટરિંગમાં તો આ જ જોઈએ, આ જ કરવું. અલા, સ્વીટ્સ કોઈ આટલી તો જોશે જ. તમને એવું લાગે કે તમે મેન અટ્રેક્શન છો, બરાબર છે, પણ તમારી એક વાત ના માને કોઈ. કોઈ ના માને. તમને એવું લાગે કે તમે આમ વરરાજા વરરાણી, તમારી બધી જ વાત બધા જ માનશે. ડાયલોગ હોય ને, તમારે તો લગ્ન કરી લેવા છે, વ્યવહાર તો અમારે સાચવવા છે હા, ને. એવા મોટા મોટા તમે અનુભવી લાગે છે. મેરિડ ને એ જોયું વોટ્સએપ ડીપીમાં મેં જોયું. પણ હું એ દિવસની હું વાત કરું 17 નવેમ્બરની, તો પહેલાં તો શું હતું, સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું હતો કે એ લોકો સાઉથ ઇન્ડિયન, અમે ગુજરાતી. હા વેડિંગ કઈ રીતે કરવાનું, કયા વિધિ પ્રમાણે વેડિંગ કરવાનું, હા શું કરવું મોંઢું પહેરીને પડશે, હા, કે કરવાનું. શું કરવાનું આમ તેમ. પણ પછી ભગવાનની દયાથી અને ગાયત્રી માના કૃપાથી બંને મમ્મીઓ ગાયત્રીની ફેન્સ છે, આ એટલે અમે ગાયત્રી વિધિ પ્રમાણે વચ્ચેનો રસ્તો કાઢ્યો કે સાઉથ ઇન્ડિયન નહીં ગુજરાતીની, આપણે ગાયત્રી વિધિ પ્રમાણે બંને મમ્મીઓને લગ્ન ખુશ કરીએ. કરી દ્યો. પણ ગાયત્રી વિધિ પ્રમાણે લગ્ન છે ને 3 કલાક ચાલે. લિટરલી ત્યાં ઓપન માઇક ચાલે. હા, લગ્નના મંડપમાં મને અને વિદ્યાને એક માઇક આપેલું, અને પેલા બેન માઇક પર હતા ઓકે જે ગાયત્રી ગાયત્રીનું માપ મંડળના છે. જે છે એ. પછી આમ તમારા પાસે વાવ્સ લેવડાવે કે જ્યારે પણ વાઈફ જ્યારે ક્રેડિટ કાર્ડ માંગે ત્યારે આપવાનું. મેં કીધું અહીંયા તો કોમેડી થઈ રહી એટલે અરે આજકાલના વેડિંગમાં કોમેડી જ થાય છે. તમે wedding જ- પંડિતજીને
પૂછો તો એ એના યુઝ્યુઅલ 4 મંત્ર 7 મંત્ર અલગ હોય હા. અને બાકીના એડિશનલ અલગ જ હોય. યા એવું હોય છે. પણ એ જે 17મી નવેમ્બર અમારો જે ઉતારો છે એ સ્વામિનારાયણના એક શું કહેવાય ને આશ્રમ નહીં ધર્મશાળા. બટ એ લોકોનું એક સ્ટે ક્વાર્ટર્સ છે Okay. સુરતમાં. ઓકે આપણે જે બ્રિજ છે ને વિચ કનેક્ટ્સ ગોળદોડ એન્ડ પીપલોદ આઈ થિંક ના પીપલોદ નહીં સોરી એટલે છે એક જ્યાં બાપ્સનું એટલે હું આખું કઈ કહી એક શકું એવું નથી કારણ કે હું સુરત ક્યારેય નથી હા ગયો. એટલે એક ત્યાં ઉતારો થયો બધાનો ઓકે કે સસ્તામાં બધું પતે અને વ્યવસ્થિત રીતે ધાર્મિક સ્થળે રાખીએ કારણ કે અમારી ફેમિલીમાં એક બે જણા સ્વામિનારાયણના બી છે અને એ લોકોએ આ સજેસ્ટ કર્યું અને વી રિયલી લાઈક ધ આઈડિયા તો બધાનો ઉતારો ત્યાં સ્વામિનારાયણના એમાં સ્ટે ક્વાર્ટર્સમાં રાખ્યો હતો અને આઈ વોઝ રિયલી એક્સાઇટેડ કે આવું થવાનું છે. અચ્છા કટ ટુ 2 days અગો મારે અને વિદ્યાએ ડાન્સ રિહર્સલ કરવાના હતા. યુ ડાન્સ એટ યોર વેડિંગ. ના એટલે રિસેપ્શન બપોરે વેડિંગ હતું, રાતના રિસેપ્શન છે. તો રિસેપ્શનમાં મારે અને વિદ્યાએ ડાન્સ કરવાનો હતો અને વિદ્યા વોઝ રિયલી એક્સાઇટેડ. અને જે દિવસે અમારા 2 દિવસ ડાન્સ રિહર્સલ હતા ને એ દિવસે હું માંદો પડી ગયો તો હું જઈ નહોતો શક્યો. તો હું ત્રીજા દિવસે ગયો અને સરપ્રાઈઝ આપ્યું કે ચાલ હું જઉં. એટલે મને તાવ હતો 102 ડિગ્રી જસ્ટ 3 days બિફોર માય વેડિંગ અને હું ત્યાં પહોંચી ગયો અને અમે ડાન્સ કર્યું 2-3 કલાક પ્રેક્ટિસ કર્યું અને થઈ ગયું. પણ પછી મારે મારી સાઈડનો ડાન્સ કરવાનો હતો અને મેં એક મસ્ત મેડલી બનાવી દીધી ખાલી 14 મિનિટની. મેં કીધું ખાલી આ એક નાની મેડલી કરીશું. મેં મારા કઝિન્સને કહી દીધું, મેં મારા ફ્રેન્ડ્સને કહી દીધું, ઢીકણું ફલાણું કે ચલો આપણે કરીશું. હા કે આવું કરીશું. પણ પછી વેડિંગના દિવસે ખબર પડી કે એ લોકોની ટ્રેન વેડિંગ પછી તરત જ છે એટલે અડધા લોકો જતા રહે છે. તો હું એક દિવસ પહેલાં મારા વેડિંગના અકળાઈ ગયો. મેં કીધું યાર આ કેમ આવું કર્યું આ લોકોએ યાર, મારી સાથે દગો આપ્યો, આવું કેવા ફ્રેન્ડ્સ છે મારા મારા ફ્રેન્ડ્સ તો બધા રોકાયેલા ફેમિલીવાળા મારા કઝિન્સ પર એટલો ગુસ્સો આવ્યો મને એ દિવસે. પણ પછી વી વર રિયલી એક્સાઇટેડ ફોર ધ ડાન્સ એટલે અમે ડાન્સ કર્યો. જેટલા હતા એટલા કર્યું. હા જેટલા હતા એટલામાં અમે મેનેજ કરી લીધું અને મજા કરી. કારણ કે વિદ્યા સાઈડના ડાન્સ પ્રોપરલી કોરિયોગ્રાફ્ડ હતા અને બધું અને એમાં હું હતો એટલે મારું સચવાઈ ગયું, મારા પરિવારનું ના સચવાયું એ વાત અલગ છે આખી. અને પેલું એક તો શું છે કે બધા વેડિંગમાં છે ને છોકરીઓને જ ઉત્સાહ હોય સંગીતનો અને સંગીતમાં અમારે ત્યાં પેલું ઢોલીવાળું સંગીત થયેલું પ્રોપર કે જ્યાં અમે બધા જ રેન્ડમલી નાચેલા અને ઘરના આંગણે ને બહાર જ રાખેલા, વિદ્યાના ત્યાં જ રાખેલું. પણ જે એકચ્યુઅલ ડાન્સ પરફોર્મન્સ હતા ને એ અમે રિસેપ્શન માટે રાખ્યા હતા, થોડું અલગ કર્યું હતું. તો ત્યાં છે તે આમ એન્જોય કર્યું, મજા કરી, મસ્તી કરી. તમે ફોરેનનો કોન્સેપ્ટ લેવા હતા, ફર્સ્ટ ડાન્સનો કોન્સેપ્ટ. હા એના જેવું આખું. તો જસ્ટ ડે બિફોર ધ વેડિંગ આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર કે I was really nervous. I was like, this is really happening. And Vidya and I were not talking. કારણ કે અમે બધા પોતપોતાના તૈયારીઓમાં બિઝી હતા. ખાલી એટલી વાત થાય, થઈ ગયું, હા થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, હા ચાલ થઈ ગયું, હા સો ઓકે, હા પછી વાત કરશું એમ તેમ. યુઝ્યુઅલી તો એવું હોય કે વેડિંગની વાત થાય તો નાઇટ આફ્ટર ધ વેડિંગ વિશે લોકો વધારે પૂછે, પણ આપણે બિફોરની વાત કરી એટલે એટલા પર્સનલ મેટર્સમાં નથી જાવ. ના એનો પણ એક સારી સ્ટોરી છે એવું કહું. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી એ છેલ્લે કહીશું, અમે સાંભળશું. એ ડિઝર્ટ ચેરી ઓન ધ કેક. પણ આ મેઇન કોર્સની વાત કરું તો ધ ડે બિફોર વેડિંગ મેં છે ને એ વખતે બધા મારા ફ્રેન્ડ્સે કોલ કર્યો કે ક્યાં છે હિરલ, ક્યાં છે નિરાલી, ક્યાં છે રાહુલ, ક્યાં છે સંકિત, ક્યાં છે. તો એ લોકો રાતના 12 વાગે ગાડી લઈને સુરત ફરવા નીકળી ગયા. એટલે મેં કીધું કઈ થોલા તમે, આપણે ડાન્સ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અલા હા નહીં આપણે ભૂલી ગયા. એટલે વેડિંગ મારું છે, એક્સાઇટમેન્ટ મારું છે, એ લોકો બધા ફરી રહ્યા છે અને તમને બહાર નીકળવાનું અલાઉડ નહીં. હા મારે તો નહીં જ અલાઉડ. બાજી મમ્મી મારી અકળાય, આ તો કઈ રીત છે, કાલે બરાબર ઊંઘ લે તું આજે. અરે કોણ કોઈ હરામ બરાબર નથી ઊંઘતું, કોઈ જરાય ઊંઘે કોઈ લગન પહેલા. ઇટ રિયલી ટેક્સ અવે ઓલ યોર થોટ્સ એન્ડ યુ આર જસ્ટ ફોકસિંગ ઓન વન થિંગ કે હવે લગન થઈ જશે યાર, હવે શું થશે યાર, હવે તમારા પ્લાન છે કે મારા લગનમાં હું આવી રીતે એન્ટ્રી લઈશ, બધા મારી સામે આવી રીતે જોતા હશે, રાઈટ? યુ આર ફિગરિંગ આઉટ હાઉ વિલ યુ રિએક્ટ ટુ એવરીવન કમિંગ. We overall had a very simple wedding. હા, we didn't have like જોર શોર and still whoever be the guest they are gonna be looking at you. હા પણ પછી એ ખબર પડી જાય ગેસ્ટમાં જોઈને કે માસીને ખોટું લાગ્યું કે આને ખોટું લાગ્યું
કે અમને તો પાણીનું પૂછ્યું જ નહીં. અલા ભાઈ લઈ લો ને, ત્યાં વોટર કાઉન્ટર છે, શું મગજમારી કરો તમે અત્યારે? આવું બધું થાય. અરે, આ બધા કોઈને પ્રોબ્લેમ કોઈને સોલ્વ ખોટું કરવા લાગશે પડે. હા, કે પછી નાક ખેંચવાની વિધિ આવે તો એમાં બધા અલગ અલગ લોકો કે નાક ખેંચવા જ ન દીધું, આવું થોડી ચાલતું હોય. અલા પણ એ તો છે ગેમ કે નાક ખેંચવા ના દેવાનું હોય. એટલે પેલો અણવર છે તે નાક પકડીને રાખે ચૂંટી તમારું. ચોરવા ન દીધી એ બધું. હા, આ બધું તો હોવું જોઈએ વિધિ. મેં કીધું ગાયત્રી વિધિ છે, આપણે એ બધામાં નહીં જઈએ તો સારું. તો સારું. એટલે બધા તરફથી, બંને તરફથી બધું સાચવવાનું. પણ પછી So night before again. હા, નાઇટ બિફોર અગેન. તો આઈ વોઝ રિયલી નર્વસ. આઈ વોઝ થિંકિંગ વોટ વિદ્યા મસ્ટ બી થિંકિંગ રાઇટ નાઉ. Okay. I was thinking about our future. Hmm. I was also thinking કે અમારું જે હનીમૂન અમે જે રાખેલું એની ટિકિટ્સ અમુક વસ્તુઓ બાકી હતી બુક કરવાની, Okay. એના વિશે વિચારતો હતો. આઈ ઓલ્સો વોઝ થિંકિંગ કે આઈ વિશ પપ્પા વોઝ હિયર, કારણ કે માય ડેડ પાસ્ડ અવે ઇન 2005. I'm sorry. તો એમને પણ હું મિસ કરતો હતો અને એમની પણ યાદ આવતી હતી. અને મેં એ વખતે ટેક્સ્ટ બી કરેલો, આઈ વિશ ડેડ વોઝ હિયર, એવું મેં વિદ્યાને ટેક્સ્ટ કરેલો. તો આ બધા થોટ્સ ચાલી રહ્યા હતા. અને આઈ એમ થિંકિંગ કે ઇઝ મમ્મી હેપી વિથ ધીસ, ઇઝ ધીસ એવરીબડી, એવા બી થોટ્સ આવે, નેગેટિવ બી થોટ્સ આવે હા. કે આવું બરાબર છે, આવું બરાબર છે. પછી હું છે ને, મેં લગ્નનો ડ્રેસ સીવડાવ્યો તો લગભગ આઈ થિંક જુલાઈમાં મેં સીવડાવ્યો હતો, જુલાઈ ઓગસ્ટમાં. અને નવેમ્બરમાં wedding. નવેમ્બરમાં હું જાડો થઈ ગયેલો છે. એટલે જે શેરવાની છે ને આમ થોડી આમ ટાઈટ થઈ ગઈ. થોડી tight હતી. એટલે હું આમ કરતો ને જોરથી તો પાછળથી ફાટી જતી એવી હતી. એટલે મારે તરત આખું આમ ચાલવું પડે, ટાઈટ ચાલવું પડે. એકદમ રાજાધી અને જે દિવસે હું શેરવાની પહેરીને આવ્યો તે દિવસે વિદ્યાએ કીધું બહુ ટાઈટ લાગે છે આજે, કેમ આવું? તો વધી ગયું હવે, 3 ખબર પડે ને પુરુષને કે હવે સેટલ થવાનું છે, એટલે આપોઆપ વજન વધી જ જાય. હા, agreed. એ વસ્તુ એનું ટેન્શન હતું કે શેરવાની એક દિવસ પહેલા મેં ટ્રાય કરી આખી તો એ ફિટ નથી થઈ રહી, તો એનું ટેન્શન હતું, ઓલા ફિટિંગ બરાબર નથી, થોડું ટાઈટ છે, એટલે શ્વાસ પકડીને ચાલુ પડશે ને આમ તેમ. સો આ બધા થોટ્સ ઘણા ચાલી રહ્યા બધા છે. ડાન્સની પ્રેક્ટિસ મનમાં બધા ચાલી રહી છે. ગેસ્ટના થોટ્સ ચાલી રહ્યા છે કે ભાઈ બધા આવી ગયા, કોઈ આવવાનું બાકી છે. કોઈને ફોન કરવાનો હા, હજી એટલે બધા એવું કહે કે ના મને ટેન્શન ના લઈશ, બધું થઈ જશે આમ તેમ. મેં કીધું લુખાઉન જેમ તમે બહાર ફરો છો અને તમે મને એવું કહો છો કે આ શાંતિથી બધું થઈ ગયું છે, કે ના બધા આવી ગયા પછી તમે નીકળ્યા. મેં કીધું આમ તો બધું બરાબર. મેનેજ કરીને નીકળ્યા છે. હા, એટલે આ બધા બટ સ્ટીલ યુ tension. કાન્ટ સ્ટોપ થિંકિંગ. મતલબ ગમે કોઈ ગઈ બી ગમે ગલી, Yeah. આઈ થિંક કે મતલબ તમે It was the most. પછી અમારું જે ફર્સ્ટ નાઇટનું હતું એ અમે બુકિંગ કરાવ્યું હતું તાજમાં. ઓકે. તો એનું બુકિંગનું કંઈક લફડું લોચા થયું હતા. કે મને જે રૂમ જોતો તો એ મળ્યો નહીં ને એવું હતું કે સર લેક વ્યૂ ઇઝ નોટ અવેલેબલ, સિટી વ્યૂ ઇઝ પોસિબલ. મેં કીધું આ જબરું તમે લોકો, પૈસા તો મેં લઈ લીધા છે. મેં તમને કીધેલું તો પછી કે નો સર દેર વોઝ એન ઓવર બુકિંગ ને આમ તેમ. મેં કીધું આઈ ડોન્ટ કેર, મારું આવું છે તો તમારે સાચવવું પડશે આમ ત્યારે તેમ. આમ કહેવાય ને પ્રેસમાં છું, ખબર છે ને? રેડિયો Times of India group. હા, એટલે ત્યારે તો પ્રેસ કાર્ડ બી હતું. એટલે પછી એ પણ એક ચિંતા હતી કે હું ને વિદ્યા પહેલી વખત સાથે એક જ ઓફિસમાં કામ કરવાના છે, કારણ કે that was not હા, allowed because હા, I so- worked for Radio Mirchi. I so- don't think that is allowed. સો વિદ્યા એન્ડ આઈ વર ડિસાઇડિંગ કે કોણે પેપર્સ મૂકવા પડશે, હા, કારણ એટલે કે કોઈ અગર એકે અમે મૂકવા હા, પડે. તો વિદ્યાએ પેપર્સ મૂક્યા. અને કારણ કે વિદ્યાએ સ્વાભાવિક રીતે સુરતથી અહીં આવવાનું હતું, હમ. એટલે શી હેડ ટુ પુટ ડાઉન ધ પેપર્સ. અને જેવું પેપર મૂક્યું ત્યારે થેન્કફુલી અવર સ્ટેશન હેડ એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ Programming હેડ, head. એ વખતે કેતનભાઈ વોઝ ધ પ્રોગ્રામિંગ હેડ, હમ. અને આઈ ફોરગોટ ધ નેમ ઓફ ધ સ્ટેશન હેડ વોઝ ધેર પ્રેઝન્ટ બેક ધેન. તો દે સ્પોક ટુ ધ નેશનલ પ્રોગ્રામિંગ હેડ એન્ડ નેશનલ હેડ, હમ. અને થેન્કફુલી દે એગ્રીડ. હા, This was the first time in the history of Radio Mirchi that husband and wives worked Work. in the same station, Ha. in the same department. એટલે Vidya and I worked in the same office for about 10 months or so. another 10 months. હા, એટલે વિદ્યા શિફ્ટ થઈ, she got a transfer to host the afternoon show in Baroda, અને એ વખતે સ્લોટ ખાલી હતો. હા, luckily. હા, એટલે ઇટ ઓલ ફેલ ઇન ટુ પ્લેસ. અને પછી અમે એટલે એ પણ એક ટેન્શન હતું કે સાલું હવે બંને અમે એક જ ઓફિસમાં કામ કરવાનું, એટલે ઘરે બી એકબીજાને ડાચા જોવાના, ઓફિસમાં એકબીજાને ડાચા હા, જોવાના. 8 કલાક એડિશનલ ત્યાં મેં કીધું જોવાનું. આ તો જોરદાર કનેક્શન થઈ ગયું. એટલે આઈ વોઝ હેપી એન્ડ એટ ધ સેમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આઈ વોઝ લાઈક ઓ માય ગોડ, આ શું થઈ રહ્યું છે. એટલે એનું એક ટેન્શન કે વિદ્યા મારા માટે, કારણ કે જો વોટ એવર સેડ એન્ડ ડન,
છેલ્લે તો એક સ્ત્રીએ કે એક છોકરીએ જ વધારે સેક્રિફાઈસ કરવું પડે છે કોઈ પણ રિલેશનશિપ, ભલે ઇટ માઇટ બી લીવિંગ ધ ફેમિલી બિહાઇન્ડ ઓર માઇટ બી લીવિંગ ધ થિંગ્સ શી હેઝ ક્રિએટેડ ઓલ ધીસ વાઇલ. career and everything. એટલે એ જ ત્યાં જ એ લોકો પ્લસ પોઈન્ટ્સ લઈ લે છે અને ત્યાં જ વી આર જસ્ટ એવું કહી શકાય એટલે કે આમાં આલ્ફા બી બની ગયા, સેક્રિફાઈસમાં બી જીતી ગયા. એ જ એટલે એ પોઈન્ટ પર મેં એવું નક્કી કર્યું કે અગર વિદ્યાને સેટ નહીં થાય તો પછી આઈ વિલ પુટ ડાઉન ધ પેપર્સ અહીંયા આવીને. એવું કંઈ ના થયું કે એવું કંઈ થયું તો કંઈ પણ કોન્ફ્લિક્ટ થાય યુ નેવર નો, કારણ કે ઓફિસ પોલિટિક્સ તો બધે જ હોય છે. I agree. વી સી ઇચ અધર વેરી પ્રોફેશનલી, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઓર ફોર્ચ્યુનેટલી ધ રેસ્ટ ઓફ ધ ટીમ વોન્ટ બી એબલ ટુ સી દેટ. હા, એ લોકો તો છેલ્લે એવું જ જોશે ને કે they are husband and wife, they wife have a ને soft corner for એવું. each other, અને એ લોકો તો કામમાં બી આવી જ રીતે બિહેવ કરે છે. એટલે દેન એનું પણ એક ટેન્શન હતું. સો યા that's where I was on 17th of November. So એ Really રાતના nervous. સૂતા હતા કે જરાય ઊંઘ ના ના, આવી? મને 2-3 કલાક ઊંઘ્યો હોઈશ, હમ. બટ પછી નેક્સ્ટ ડે I was the પાછું ઉઠવાનું happiest. બી ઉતાવળ હશે. સવાર it was morning wedding or an evening wedding? It was a afternoon હા, wedding. sorry you said કે સાંજના રિસેપ્શન હતા એટલે sorry. afternoon wedding. Okay. અને સવારથી મમ્મી બધી વોઝ વિધિઓ really ને excited. બધું. મમ્મી વોઝ thankfully very excited on that day. એટલે મેં પ્રીવિયસ નાઇટના ડખા બહુ થયા, આ બધું ડાન્સનું શું થશે ને બધાને ઉતારાનું થઈ ગયું કે નહીં ને પેલું ફર્સ્ટ નાઇટનું બુકિંગનું ને આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ હતા. પણ પછી થેન્કફુલી ધ નેક્સ્ટ ડે એવરીથિંગ ફેલ ઇન ટુ પ્લેસ. Before we move there, anything special that you spoke to maybe Vidya or your mother or any particular person, એક કોઈ particular એવી વાત કે જે કદાચ એમ ત્યારે જ્યારે હું જાન લઈને જતો હતો વેન્યુ પર ત્યારે આઈ વોઝ સિટિંગ next to your મમ્મી. હા, અને મમ્મીને મેં પૂછ્યું કે મમ્મી યુ આર હેપી ને, તું ખુશ છે ને? તો મમ્મીએ મારો ગાલ પકડીને આમ કરીને કીધું કે બેટા હું તો સૌથી વધારે ખુશ છું આજે. અને સો એ પ્રીવિયસ નાઇટના જે કોન્વર્સેશન થયું ને મારું ને વિદ્યાનું, કે મેં વિદ્યાને ટેક્સ્ટ કરેલો કે આઈ વિશ પપ્પા અહીંયા હોત, અને વિદ્યાએ એને રિપ્લાય કરેલો, અને પછી નેક્સ્ટ ડેના એ જ કોન્વર્સેશન મારું મમ્મી સાથે થયું, પણ મમ્મીએ સામેથી કીધું કે આઈ વિશ પપ્પા અહીંયા હોત આ જોવા માટે, એ બહુ ખુશ હોત, એ પણ ખુશ હોત એવું. એટલે આ બધું that was the last conversation before we sat in the. Did you cry? હા, આઈ ડીડ ક્રાય. એ તો ઓબ્વિયસલી એ તો બટ નેચરલ છે કે યુ મિસ સમબડી અને એ વ્યક્તિ અહીંયા ના હોય. ખબર છે કે ઇન સ્પિરિટ્સ તો ઓબ્વિયસલી એટલે, હોવાના જ છે. Agree, અને એના agree. ઉપર મેં સ્ટેન્ડઅપ બી લખેલું છે પપ્પા છે ને. હા, તો એ દેટ વોઝ એન ઓડ ટુ ધોઝ થિંગ્સ દેટ આઈ, કે જ્યારે પપ્પા છે પણ ને. જીવનની અંદર લો પોઈન્ટ હોય કે હાઈ પોઈન્ટ હોય, હું વિચારતો હતો કે પપ્પા પપ્પા હોત તો છે. અહીંયા શું વિચારતા હોત, શું કરતે. અને આઈ થિંક the moment I sat in the mandap and Vidya came, તો I was mesmerized. પહેલી વખત જ્યારે તમે બ્રાઇડને જુઓ bride ને જો and when you're sitting as the groom and the bride walks in like અને આ એજ ગર્લ છે જેને હા, અને વિદ્યા હેટ્સ મેકઅપ. ઓકે, વિદ્યા ડઝ મિનિમલિસ્ટિક મેકઅપ. એ મેકઅપ એટલું કરતી જ નથી. અને ધ રીઝન વાય આઈ લવ હર સો મચ ઇઝ દેટ શી લાઇક્સ ટુ કીપ હર સેલ્ફ વેરી નેચરલ ઇન અ વે. એટલે એને રિસેપ્શનમાં થોડું ઓવર મેકઅપ થઈ ગયેલું એનાથી, એની જે પણ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ હતી, પણ વેડિંગમાં શી વોઝ perfect. Like she's looking so beautiful with those eyebrows and those. Her eyes mesmerized me. The way she looked. તમે ખાલી વિચારો કે તમે તમારી જે વાઇફ છે કેવી દેખાશે on her wedding date, and when you see her, એટલે તરત જ બાજુમાં બેસી અને she like I know I'm looking hot. એવું એને કીધું. મેં કીધું no, you are mistaken. You are looking very beautiful. exactly She was looking extremely beautiful. I can still પિક્ચર. Visualize. હા, કે એ જે તે ઘડીએ જ્યારે મારી સામે બેઠી હતી ત્યારે આઈ વોઝ સો ટેકન અવે ફ્રોમ. એટલે વિદ્યા સમટાઈમ્સ જસ્ટ સ્વીપ્સ મી ઓફ માય ફીટ એન્ડ ઇટ્સ નોટ ઇવન ફની એનીમોર. ઇટ્સ લાઈક હું ગઈ 2 દિવસ પહેલાં જ કીધું કે હજુ પણ કેમ આટલો પ્રેમ છે. લાઈક મને એવું લાગ્યું લોકો કહેતા હોય છે કે 10 વર્ષ પછી તો કંટાળી જાય માણસ આમ હા, તેમ. but એવું નથી નથી. આઈ રિયલી એન્જોય હર કંપની એન્ડ દેટ્સ વોટ આઈ ફીલ લાઈક ફોર ગુડ 5 years. there is a running joke there is an internal joke between me and Vidya is that હું એને કહેતો હોઉં છું દર વખતે કે આપણા લગ્ન થઈ ગયા.
લાઈક આઈ સ્ટીલ ડોન્ટ I બિલીવ still don't believe it, right? એટલે મારી એક રનિંગ જોક છે જ્યારે હું વિદ્યાને કહેતો હોઉં છું કે એ આપણા લગ્ન થઈ ગયા આપણા લગ્ન થઈ ગયા એન્ડ આફ્ટર 5 years ધ્યાન આવ્યું ઓબ્વિયસલી Okay. તો હું તો એ જોક જે છે ને રિફાઇન થઈ ગઈ એ જોક હવે ચેન્જ થઈ ગઈ હા એટલે હું જો આપણું બેબી છે જો આપણું બેબી એવું સો ધીઝ આર ધ ટુ ઇન્ટરનલ જોક્સ વિચ ઇઝ એવરગ્રીન in our relationship and I think we hardly see each other as husband and wife. Instead as boyfriend and girlfriend. We are like in a living relationship with a baby and અમે બંને થેન્કફુલી એ પણ અને હું પણ એટલું વ્યવહારમાં માનતા નથી હા બહુ એટલે આ લોકોની ત્યાં જેને જે કરવું એ જવાનું કરે. આ લોકોને ત્યાં જવું જ પડશે ને આ કરવું જ પડશે એ બધું અમે માનતા જ નથી એટલે એના કારણે શું છે કે અમારું ટ્યુનિંગ બહુ સેટ થઈ ગયું છે Perfect. So, હું મિસ આઉટ નહીં કરું. You said there's a cherry on the top. હા સો ફર્સ્ટ નાઇટ અમને ઓબ્વિયસલી લેક વ્યૂ મળી ગયો મળી ગયો. અને રાતના લગભગ રિસેપ્શન પત્યા ને 11-12 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો અને અમે અને મારા ડાન્સ કેવો રહ્યો ફ્રેન્ડ હતો? સારો રહ્યો હતો એટલે પેલું જે હોય ને આમ વાઈફને પકડીને આમ ફેરવવાનો હોય ને તો એમાં છે તે વિદ્યાનો હાથ મચકોડાઈ ગયેલો કારણ કે મેં બહુ જોરથી પકડી રાખેલો પેલું હલકેથી પકડવાનું એ હું ભૂલી ગયેલો એટલે Excitement માં હાથ હવે છોડી ન દે. અરે એ વખતે તો કંઈ થયું નહીં પણ પછી ખબર પડી મને વાગ્યું મનન સોરી સો સોરી એટલે બહુ ઓકવર્ડ હતું પેલી પાછી બ્રાઇડને લિફ્ટ કરવાનું હોય ને આમ ફેરવવાનું હોય અરે. મેં કીધું યાર આ બધું હરક પદુડા વેળા મને નથી ફાવતા અને આઈ હેવ 2 લેફ્ટ ફીટ ઓલ ગાઈઝ હેવ 2 લેફ્ટ ફીટ એટલે લિટરલી તમને દેખાય જ્યારે પણ કોઈ પણ સંગીત હોય એમાં છોકરીને આ જોઈતું હતું અને છોકરાને જોઈને એવું લાગે કે આ નથી જોઈતું આના માટે આ એમ્બેરેસમેન્ટ છે I would not say that. અચ્છા યુ આર અ ડાન્સર Yes. તો ચેરી ઓન ધ ટોપ વિલ બી હિઝ ડાન્સ ના. તો પછી આ પોડકાસ્ટ અલગ થઈ જશે. પણ તો 11-12 વાગે અમે પહોંચ્યા અને મારા ફ્રેન્ડ્સે મને ડરાઈને રાખેલો કે તારી ફર્સ્ટ નાઇટ તો બગાડીને રહીશું ત્યાં પિલોના નીચે એલાર્મ મૂકી દઈશું બધા ખૂણામાં અલગ અલગ અને પછી ત્યાં એક ફટાકડો મૂકીશું જે ફૂટશે રાતના ને આવું તેવું બધું ડરાઈને રાખેલો એટલે સૌથી પહેલાં તો મેં એવું કીધું કે અંદર જેવો ઘૂસીશ એટલે આખો રૂમ ચેક કરી લઈશ કે જે પણ નીકળશે બધું જ કાઢી નાખીશ બધું જ પણ જેવા અમે રૂમમાં પહોંચ્યા ત્યાંથી વિદ્યાના 2 કઝિન્સ નીકળ્યા અંદરથી એટલે મેં કીધું આ જબરું થયું ખતરનાક થયું એટલે હું થોડો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો કે આવું કેમ? અને પછી અમે રૂમમાં એન્ટર થતા હતા ગેટવે હોટલમાં અમારા રૂમની બહાર અમારી આરતી થઈ રહી છે રૂમની બહાર આમ આરતી થઈ ટીકો લગાડ્યો આટલો મોટો દીવો હતો મને ટીકો લગાડ્યો આમ તો મેં કીધું આ શું ચાલી રહ્યું છે વિદ્યા વોટ ઇઝ ધીસ ટ્રેડિશન આઈ ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે ના અમારામાં આવું હોય મેં કીધું આ જબરું અમારામાં આવું હોય તારે આ ધીસ ઇઝ કેમ સરપ્રાઇઝ ટુ મી પછી કઝિન્સ ત્યાં ઊભા રહ્યા આમ મેં કીધું કે હવે શું છે હવે કંઈક થવાનું છે અને હસે ખીખી કરીને તમિલમાં વાત કરે મને તમિલ એ વખતે એટલું સારું આવડતું નહોતું હવે મને તમિલ સમજાય છે પણ બોલતા નથી આવડતું સો પછી ખીખી કરીને એ લોકો કે અંદર વાત કરીને જતા મેં કીધું શું કીધું કાંઈ નહીં કે હવે ગુડ ન્યૂઝ મેં કીધું હજુ હમણાં જ તો કરે દે લગન શું ગુડ ન્યૂઝ શું એટલે આ લોકો તો પછી અંદર ગયા તો 3-4 દીવાઓ મૂકેલા મોટા પ્રગટાવેલા હતા ત્યાં મેં કીધું ભાઈ સ્મોક ડિટેક્ટર ને બધું જતું રહેશે આ બધું અલાઉ કેવું કોણે કર્યું તમને તો કે ના અમારે ત્યાં છે ને ફર્સ્ટ નાઇટના આવું એક પ્રથા છે ટ્રેડિશન છે જેથી દીવા મૂકવાના. હા દીવા મૂકવાના મેં કીધું આ શું લોર્ડ કામાને તમારે ઉજાગર કરવો Let there છે be light. હા આ શું છે તે એ પછી કે હા એવું જ છે એવું જ સમજી લો એવું પ્રકારનું મેં કીધું ઓકે દેન ગજબ tradition જો છે. પહેલા તો વસ્તુ એ જ છે કે ફર્સ્ટ નાઇટના દિવસે બધાનો એ વિચાર હોય કે ભાઈ થાકેલા છે લગ્નનો પ્રસંગ આટલો લાંબો ચાલેલો છે આટલી બધી તૈયારીઓ છે આટલા રાતના ઉજાગરા છે આમ તેમ અને પછી સુઈ જ જવાનું છે આરામ કરવાનું છે બરાબર છે કોઈ ફર્સ્ટ નાઇટના હાર્ડલી we વી હેવ think એની about- સ્ટ્રેન્થ લેફ્ટ ઇન અસ ટુ ડુ એનીથિંગ વોટસોએવર વી ગાઈઝ આર રિયલી કન્સિડરેટ કે આપણે વિચાર કે ધ બ્રાઇડ આટલો હા. વજનદાર લહેંગા કે પહેર્યા પછી હોય ને બધું પેલી હોય કે પેલી જે છોકરીની પેલે એક શાહબુદ્દીન રાઠોડની જોક છે ને કે ના શાહબુદ્દીન રાઠોડની કોઈ બીજા જોક કીધેલી આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર કોણે કીધેલી એમની જોક છે ને કે પહેલી રાત્રે ખાલી કવર ગણવાના હોય અને છોકરીઓ પોતાના માથામાંથી ખાલી પિન પિન્સ જ કાઢે. કાઢવાની એ જ હોય એટલે પણ એવું કાંઈ નહોતું થયું ઇટ વોઝ એવું કહી શકાય કે હું એક જીસ્ટમાં કહું તો જે ધારેલું એ નથી થયું અચ્છા
હા We are happy with the gist. અગર રાજકોટની ભાષા વગાઉં તો ના એ પણ થોડુંક ઓકવર્ડ લાગશે અરે કારણ કે અગર એ ખબર ના હોત કે કોણ છે તો હું કહી શક્યો હોત બટ યા it was the first night was it was started happier than it started on a very awkward note but then we realized that oh now we are married હવે લગ્ન થઈ ગયા છે ભાઈ હવે નવી શરૂઆત છે હવે એક અલગ શરૂઆત છે એ first surprising moment like હા now we are married. હા કે હા એ લગ્ન થઈ ગયા આપણા એ that's the હવે? first હવે શું આગળ શું અને પછી ત્યારે જ ક્વેશ્ચન આવે કે આપણી વચ્ચેનો લવ જતો તો નહીં રે ને બધા આમ કહેતા હોય છે કે થોડાક ટાઈમ પછી આ ના બધું ના, એ તો જતું અમારું રહે. હજુ બી નથી તો But ફેડ આઉટ ત્યારે ફર્સ્ટ નાઇટ ના જસ્ટ લગન થયા હોય ત્યારે એ વિચાર એકવાર સ્ટ્રાઇક કરી જાય. ના એ તો બધા જ કપલ જેવું વિચારતા હોય કે અને એ એટલા માટે કારણ કે બધા જ એક ટેબુ છે ને ગુજરાતમાં ને ગુજરાતીઓમાં કે બૈરી ઓલવેઝ આમ ને બૈરી ઓલવેઝ તેમ ને એ વી હેવ ઓલવેઝ કવર્ડ દેટ અપ ના કે એવું આપણે વિચારતો હોય કે થોડા વર્ષ પછી બધું ફીકું લાગે ને હા. થોડા વર્ષ પછી તમારું મન ઉઠી જાય બટ ઇટ્સ જસ્ટ દેટ પુરુષો એફર્ટ્સ નથી આપતા એટલા હું એવું જોઉં છું કે મેં બહુ બધા રિલેશનશિપમાં મારા નજીકના રિલેશનશિપ્સમાં જોઉં છું મારા નજીકના રિલેશનશિપમાં દેર આર પીપલ હુ આર ડિવોર્સ્ડ ઓલ્સો દેર આર પીપલ હુ આર સ્ટ્રગલિંગ ઇન ધર મેરેજ ઓલ્સો દેર આર પીપલ હુ આર રિયલી હેપી ઓલ્સો ઇન ધર મેરેજ ઓલ્સો અને મેં એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી છે કે સ્ત્રીઓ જેટલું કરે છે ને એક રિલેશનશિપને જાળવવા માટે એટલું પુરુષો હાર્ડલી કરતા હોય છે આઈ એગ્રી ટુ ઇટ માઇટ બી બિકોઝ એ લોકો બિઝી હોય પોતાના કામથી કે એ લોકોને એવું લાગે કે એટલું અને ધીસ ઇઝ ધ કી પોઈન્ટ જે મને એવું લાગે છે કે મારા અને હું બધું ક્રેડિટ વિદ્યાને આપવા નથી માંગતો હું થોડું ક્રેડિટ પોતે પણ લેવા માંગુ છું કે આઈ ઓલવેઝ એક્સપ્રેસ માય ફિલિંગ્સ ટુ મેક્સ લાઈક એનાથી આગળ કોઈ એટલું એક્સપ્રેસ કરી ના શકે એટલું હું ક્રિસ્ટલ ક્લિયર છું વિદ્યા સાથે લાઈક એટલે હું બધું જે મારી નાનામાં નાની ફિલિંગ હોય ને એ પણ હું વિદ્યાને સામે કહી દેતો હોઉં છું કે અત્યારે હું આ ફીલ કરી રહ્યો છું અત્યારે હું અને એ જ ઘણા બધા પુરુષો ત્યાં પ્રોબ્લેમેટિક થઈ જાય છે ભલે અરેન્જ મેરેજ હોય કે લવ મેરેજ એમને એવું લાગે છે કે આફ્ટર અ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ યુ ડોન્ટ નીડ ટુ એક્સપ્રેસ યોર સેલ્ફ દેટ મચ યોર સ્પાઉસ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવું નથી હોતું સમટાઈમ્સ ધ સ્પાઉસ નીડ્સ ટુ લિસન ટુ ઇટ એક્સપ્લિસિટલી તમારી ફિલિંગ્સ ઇન શું છે પ્રોપર બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ હા વર્ડ્સ કે મને અત્યારે આ ગમી નથી રહ્યું કે મને અત્યારે આ ફાવી નથી રહ્યું અને આ એટલે મને એવા અમારા વિદ્યાને મારા વચ્ચે બહુ ઝઘડા થાય અત્યંત બધા ઝઘડા થાય પરમ દિવસે અમારો ઝઘડો થયો એટલે એવું નહીં કે આમ હાથાપાઈ ના થઈ જાય પણ બોલાચાલી થઈ જાય ઓલવેઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ હેલ્ધી આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ જાય પછી બોલાચાલી થાય ત્યારે હું વિદ્યાને એક્સપ્લિસિટલી કહું કે વિદ્યા આ વસ્તુ તારી ખોટી છે અને મારા હિસાબે આ વસ્તુ થવી જોઈએ તો વિદ્યા મને સામે બીજા 5 પોઈન્ટ કહે અને અમારું શું છે કે અમારો ઝઘડો બિયોન્ડ અ પોઈન્ટ ચાલતો નથી પછી અમે નોર્મલ થઈ જઈએ કારણ કે થેન્કફુલી ઘરે ધ્યાના બી છે એટલે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ fight or argue in front of her because that's what the child will also learn over a period of time એટલે અમે અમારું છે ને બધા ઝઘડા આફ્ટર ધ્યાના પેસિવ એગ્રેસિવ થઈ ગયા કે આમ 2 કલાક બોલવાનું નહીં સામેવાળી વ્યક્તિ સાથે એટલે સામેવાળી વ્યક્તિ સામેથી આવશે શું થયું એટલે પછી આવું થયું એમ છે તો આવું થયું તો આવી રીતે આમ ને પછી ખોટું લાગ્યું હા લાગ્યું અને પછી આફ્ટર અ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ we resolve that matter. And then there is always a poor joke which cracks the હા. other person up. હા. એ poor joke I think like for me and Dhwani અમારા વચ્ચે એવું છે કે એક ખરાબ જોક મારે ને ત્યારે માથું પછાડ લેવાનું પછી હસવું આવી જાય. હા એટલે અમારા વચ્ચે બી બહુ જોક્સ થાય પણ આઈ થિંક વિદ્યા એન્ડ આઈ હેવ ફાઉન્ડ ડિફરન્ટ વેઝ ટુ પેચ અપ અમે અલગ અલગ રીતે પેચ અપ કરી દેતા હોઈએ છીએ સો યા દેટ્સ ધ હોલ થિંગ દેટ it's very easy to keep a relationship fresh. You just have to like I always tell to Dhwani કે you know whatever may be ગમે એટલું ખોટું લાગ્યું મારાથી ખોટું લાગ્યું મારી કોઈ વસ્તુથી ખોટું લાગ્યું કમ્યુનિકેશન ઇઝ ધ કી યા બહુ સાચી વાત છે બોલી નાખો ગાળો આપી છે ગાળો આપી દો પણ બોલો મેં પણ સેમ વસ્તુ કીધી મને થપ્પડ માર દે પણ આવો બિહેવિયર એટલે આવી રીતે ના રહીશ ચૂપ નહીં તું મને આવી રીતે રહે છે ને મને ગમતું નથી તું મને થપ્પડ માર દે ચૂપ પણ નહીં થઈ જવાનું તો એને આછી થપ્પડ માર દીધો મને એક દિવસ તે જ તો કીધું કે થપ્પડ અને એવી રીતે મને હસવું એ મોમેન્ટ એક સેકન્ડ શું થયું એને બહુ ફની છે વિદ્યા તો હેઝ ડિફરન્ટ ways to say things no but that really comes out in sketches as well where Vidya is there
it comes out in her that બટ આઈ પર્સનલી ફીલ મારે બહુ બધું કહેવું છે આના વિશે બટ જસ્ટ ટુ કલ્મિનેટ ઇટ ઇન વન સેન્ટેન્સ ઇઝ દેટ વિદ્યા સાથે લગ્ન કરીને એક વસ્તુ મને રિયલાઇઝ થઈ કે આપણને એવું લાગે કે પ્રેમ છે તો બધું જ સર્વાઈવ થઈ જાય એ સૌથી ખોટી માન્યતા છે મારા ખ્યાલથી પ્રેમ ઇઝ નોટ ઇનફ લવ ઇઝ નોટ ઇનફ ફોર એની મેરેજ okay ઇટ્સ નોટ ધી ઓનલી સર્વાઇવિંગ કે એ પેલું જે કબીર સિંહ ટાઈપનું હોય કે હા, પછી બીજી હમ દિલ દે ચુકે સનમવાળી સિચ્યુએશન હોય કોઈ પણ પિક્ચર તમે લઈ લો એમાં એવું જ છે કે ભાઈ પ્રેમ છે તો તો બધું બધું જ મેનેજ થઈ જશે ના એ તદ્દન ખોટી વાત મારા ખ્યાલથી પ્રેમ ઇઝ ધ સેકન્ડ ઓર થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ વિચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એની ગુડ મેરેજ ઇઝ મારા હિસાબે ધ રિસ્પેક્ટ દેટ યુ હેવ ફોર ઈચ અધર agreed તમે અગર તમારી વાઈફને તમારાથી નીચે ગણો છો કે તમારા હસબન્ડને તમારાથી ઉપર ગણો છો કે એને નીચે ગણો છો વાઇસ વર્સા whatever be the case યુ હેવ ટુ ટ્રીટ ઈચ અધર એઝ ઇક્વલ્સ true ઇન એવરીથિંગ લાઈક ગઈકાલે જ અમે ડિસાઈડ કર્યું કે વિદ હેડ સમ ઇશ્યુઝ કે હું ઘરે વધારે ટાઈમ નથી આપી શકતો એઝ ઇન ઘરના કામમાં વધારે ઘરના ટાઈમ કામમાં. નથી આપી શકતો અને શી હેડ ઇશ્યુઝ વિથ દેટ શી ઇઝ ઓનલી મેનેજિંગ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ એટલે હું મદદ કરતો હોઉં છું પણ But not- વચ્ચે ઘણી વખત છે ને કશું કોઈ પ્રોજેક્ટ આવી જાય કે કશું આવી જાય તો એના કારણે હું બિઝી થઈ જાઉં તો હું વિદ્યાને કહું આજે તું બેસી જા ને પ્લીઝ ધ્યાના સાથે સ્કૂલમાં કે તું આજે આવું એક તો ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલુ થાય ત્યારથી આપણે બેસવું પડે બાળકો સાથે અરે પેરેન્ટ્સ વધારે પડે છે બાળકો કરતા એવું અંદરથી વર્ડ પડે કે મ્યુટ પર મૂકો તમારો માઇક એવું લાગે ટીચર આપણને વળે છે એનીવેઝ તો એ આખી સ્ટોરી અલગ છે સો but yeah respect સો રિસ્પેક્ટ એટલે વિદ્યાએ લિસ્ટ બનાવ્યું કે આ બધી વસ્તુઓ તારે કરવી જોઈએ અને આઈ એગ્રી ટુ ઇટ કે હા આ બધી વસ્તુઓ હવેથી હું કરીશ અને એ મારી જ રિસ્પોન્સિબિલિટી હતી બટ આઈ રિયલાઇઝ દેટ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હું એ બધી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝથી થોડો દૂર જતો રહ્યો થોડો દૂર જતો સો યુ હેવ ટુ ટ્રીટ ઇચ અધર એઝ ઇક્વલ્સ જમાનો બદલાઈ ગયો છે obviously પેટ્રિયાકીનો જમાનો ગયો છે ઇટ્સ નોટ લાઈક કે બૈરી જ બધા ઘરના કામ કરે એ તદ્દન ખોટી વાત છે બૈરી એક ટ્રોફી વાઇફ નથી કે બૈરી એક બૈરી નથી બૈરી હા. હવે એક વર્કિંગ વાઇફ છે મતલબ Right. where- She's a even if mother. even if she's a housewife she's working નો મેટર વોટ યુ ડુ હા. ઇન યોર લાઈફ એક સ્ત્રી જ આટલા રોલ કરી શકે છે Multiple. એ ઘરનું કામ કરે એ બહાર તમારી ઓફિસનું કામ કરે અને એ બાળકને સાચવવાનું કારણ કે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે બાળક ભલે મારી સાથે આવું થતું હોય છે કે મને ગુસ્સો આવે ઘણી વખત ધ્યાના પર કે કેમ તને દર વખતે મમ્મી જોઈએ પપ્પાથી ફાવતું નથી બટ આઈ રિયલાઇઝ કે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે યંગ બાળક છે તે મધરને વધારે ક્લિંગી હોય હવે ધ્યાનાનું મારા સાથે કેમિસ્ટ્રી વધી છે હા પણ ઇનિશિયલ 3 yearsમાં તો શી ઓલવેઝ વોન્ટ્સ ધ મધર બિકોઝ ઓબ્વિયસલી મધર ઇઝ ધ પર્સન હુ ફીડ્સ ધ ચાઇલ્ડ હુ ડઝ એવરીથિંગ ફોર ધ ચાઇલ્ડ ભલે હું છે તે ડાયપર ક્લીન કરતો હતો ને કાંઈ બધું બી, કરતો હતો કાંઈ બી. પણ વધારે તો મધર સાથે ક્લિંગી હોય અને ધીરે ધીરે પછી obviously You like come out they of feel it. warm connection with the mother અને સેકન્ડ થિંગ ઇઝ મારા ખ્યાલથી કોમ્પ્રોમાઇઝ ઓર એડજસ્ટિંગ નેચર અને પછી થર્ડ મારા માટે Love. પ્રેમ આવે છે આઈ થિંક દેટ્સ વોટ આઈ અપ્રિશિએટ વિદ્યા મોર દેન આઈ લવ હર okay and it's a very tricky thing to say પણ I really appreciate her for the human being that she is and she has been કારણ કે અત્યાર સુધી મને એવું હું દર વખતે એવું વિચારું કે શું આ પ્રેમ છે okay પ્રેમ તો છે પ્રેમ તો છે પણ એનાથી વધારે just that natural appreciation I have towards another human being is what really and I have that appreciation for a lot of people. obviously I have it for a Chirayu also, a Deep also, a Om also, a Ojas also, all my friends in Mumbai, for even a Pratik Gandhi also, or all the friends that I have in my inner circle. a lot of people તો એ પણ સૌથી વધારે એપ્રિસિએશન સ્વાભાવિક રીતે મને વિદ્યા સાથે છે કારણ કે હું એના સાથે ડે ઇન ડે આઉટ day in day out like today also she mesmerizes me by her small little things, by her small little gestures, and it's just fascinating for me. એટલે એ વસ્તુ મારે કેવી હતી જસ્ટ કારણ કે એના એપિસોડ્સ તો બહુ બધા છે આ બધી વસ્તુને એક્સપ્લેન કરવા પણ આ વસ્તુ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ફોર એની મેરેજ ટુ સર્વાઈવ એન્ડ હેવ અ ગુડ લાઈફ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ more than love you need that appreciation, that affinity and that compromising nature કારણ કે એક જ વ્યક્તિ ખાલી કોમ્પ્રોમાઇઝ કરતું રહેશે તો ધ મેરેજ વિલ it will બ્રેક fall down it will fall ઇટ વિલ down બ્રેક કારણ કે છેલ્લે યાર એ વ્યક્તિ એનું ઘર છોડીને તમારી પાસે રહેવા આવી છે
એનું આટલું બધું પાછળ છોડીને તમારી પાસે રહેવાય છે. કોઈ પુરુષને તમે કહો ઘર જમાઈ બન, એની ફાટીને હાથમાં આવી જશે. અગર મારે ઈગો નડશે. હા, ઈગો સૌથી પહેલાં તો ઈગો જ તમારી પાસે. મને કોઈ એવું કહે ને કે જઈને સુરતમાં રહે, તો આઈ કુડન્ટ ઇમેજિન દેટ. 2 દિવસ વધારે તમે ટકી ન શકો. ચાલ હું કરવા તૈયાર છું, પણ હું ઇમેજિન જ ના કરી શકું કે હું શું કરીશ સુરત જઈને, હું કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરીશ ફ્રોમ સ્ક્રેચ. એવા ઘણા બધા પુરુષો છે જેમણે આવું કર્યું છે, એ ઓલ્સો હેટ્સ ઓફ ટુ ધેમ. બટ પુરુષનો મેજર જે નેચર છે, જે મેઇન નેચર છે, ઇટ ડઝ નોટ ગિવ ધેમ that visualization of doing something like this. True. So I personally feel that's it. I think આનાથી વિશેષ શું કહો, થોડું સિરિયસ જતો રહ્યો બહુ. ના બટ મારા ઉપર લાઈટ આવે છે ને, હા, એટલે મને બહુ ડાર્ક થઈ ગયું. આપણે આ પહેલી વખત તમારો પોડકાસ્ટમાં થયું હશે નહીં, અજવાળાથી અંધારું? નહીં થયું છે. ફર્સ્ટ સીઝનમાં તમે જોઈ લેજો છે, થયું છે. એટલે બટ આઈ વુડ સે વન થિંગ દેટ તમે જેટલું કીધું, you still sound like a teenager in love. Yeah. And I really appreciate that. I am always a small baby. Like, it's very weird when I get really baby like in front of Vidya. શું કોલે આવું કરું છું, હજુ બી કરું છું. ભલે 33 વર્ષનો ઘોડો થઈ ગયો તોય હું છે તે શું કોલે તું. That keeps the romance alive. આજે પણ હું છે ને એમ ખાલી વિદ્યા છે ને છેલ્લા કેટલા દિવસથી એવું થાય છે અમારા વચ્ચે ઘણી વખત કે કોઈક વસ્તુનું અનબન થાય ને તો થોડા દિવસ માટે અમારું ટ્યુનિંગ ઓફ થઈ જાય, પછી પાછું એ ટ્યુનિંગને લાવવું પડે. તો ટ્યુનિંગ જે હમણાં ઓફ પીરિયડ ચાલી રહ્યો છે, તો 2 દિવસ પહેલાં એમ જ આજે સવારે જ મેં કીધું એને કે તું મને તું લવ નથી કરતી, મને સાચું કહેતું. એવું પ્રકારના અમે એકબીજાને સ્વીટ ટોન્ટ્સ મારીએ, અને પછી એ રિસાઈને પછી આમ ભેટી પડે ને ભલે અમારી હજુ બી અનબન ચાલી રહી છે. એટલે દેટ્સ ધ હોલ પોઈન્ટ, દેટ યુ હેવ ટુ કીપ that is what keeps the relationship alive. I still remember I made a diary for her. એક ગ્રીન કલરની ડાયરી લીધી, બ્લેન્ક પેજીસ આખી, અને એના ઉપર મેં બધા ફોટોગ્રાફ ચોંટાડ્યા, એના ઉપર મેં કસ્ટમાઇઝ પોએમ્સ લખી, અને એને મેં વેડિંગ પહેલાં આપેલું. ઓકે. આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન મટીરિયલિસ્ટિક ગિફ્ટ્સ, આઈ બિલીવ ઇન થોટફુલ ગિફ્ટ્સ. પર્સનલાઇઝ. એટલે લગ્નના પછી જે એની ફર્સ્ટ બર્થ ડેટ હતી ને, એ દિવસે મેં આખું અહીંયા આગળ જ ચંદન મલ્ટીપ્લેક્સ છે બરોડામાં, ઓકે, આખી એક સ્ક્રીન બુક કરેલી મેં. અને આમ વિદ્યા કોઈ આવ્યું નથી આ થિયેટરમાં, આપણે બંને એકલા જ છે. મેં કીધું હા આજે ઇટ્સ અ મેટિની શો, વોટ ડુ યુ. ઓબ્વિયસલી મેટિની શો જ પોસાય, રાતનો શો ના પોસાય, કેમ કે મેટિની શોમાં તમે અમુક ટિકિટો લો તો તમને આખું ઓડિટોરિયમ આપી દે, કારણ કે એ લોકોની મિનિમમ સેલ્સ છે તે 20-30 ટિકિટ હોય મેટિની શોઝમાં, અને અગર તમે 100 ટિકિટ બુક કરો તો તમે એ લોકો ખુશી તમને આખો આપી દે, અને 4માંથી 1 સ્ક્રીન તો અપાય જ છેલ્લે. તો મેં સ્ક્રીન લીધું અને પછી પિક્ચર પડ્યું થિયેટર, અને ઉપર જે સેન્સર સર્ટિફિકેટ હતું એના ઉપર હેપી બર્થડે વિદ્યા લખેલું. એટલે વિદ્યા મને આમ જોવા લાગી, અને પછી એની આખી એક ફિલ્મ મેં ચાલુ કરેલી, અને જેમાં બર્થડે વિશિસ ફ્રોમ એવરીબડી. એટલે આખા થિયેટરમાં ઇટ વોઝ અ મૂવી. શી વોઝ વીપિંગ ઇન ટીયર્સ, શી વોઝ ક્રાઇંગ, and it was a nice little movie of 45 minutes that I had made. Well, it was just messages after messages, and some interesting skits in between and interesting speeches in between, and પછી that was a good fun thing that I did. આ બધું એવું થાય છે, ઘણા બધા કપલ સાથે એવું થાય છે કે લગ્નના પહેલા 2 વર્ષમાં આ બધું અત્યંત થાય, આ બધા સરપ્રાઇઝીસ ને થોટફુલ વિચારો ને આ બધું. પણ પછી જેવા વર્ષો પતતા જાય ને, આઈ ફીલ દેટ લોટ ઓફ પીપલ થિંક કે તમે પહેલાં જેવા નથી રહ્યા, કે તમે પહેલાં જેવું, તું પહેલાં જેવી નથી રહી, ને વોટ એવર, બંને સાઈડથી એવું હોય કમ્પ્લીટ. બટ ઇટ્સ જસ્ટ દેટ યુ બીકમ મેચ્યોર એઝ અ કપલ. યુ આર રિયલી મેચ્યોર નાઉ, એન્ડ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઈચ અધર વે મોર દેન વોટ યુ યુઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઈચ અધર. And then you know કે કેટલી વસ્તુ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે, કેટલી વસ્તુ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની. એવું નથી કે આઈ એમ રનિંગ આઉટ ઓફ આઈડિયાઝ. આઈ સ્ટીલ વોન્ટ ટુ ડુ ધોઝ થિંગ્સ ફોર હર. આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ a lot of things, કારણ કે અમારા 10 વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા નવેમ્બરમાં. Okay. And I wanted to keep a big surprise, but unfortunately we were planning to go to Europe and I was planning something for her over there. પણ લોકડાઉન ને બધું થઈ ગયું, એટલે મેં એ પ્લાન હજુ બી ઓન છે, હું કહી નહીં શકું, પણ જ્યારે કરીશ યુરોપમાં ત્યારે એનો વ્લોગ બનાવીશું. કારણ કે હવે તો એ થઈ ગયું છે ને લાઈફ, વી હેવ ટુ રિવીલ અવર લાઈવ્સ, પર્સનલ લાઈફ ફોર ધી એન્જોયમેન્ટ ઓફ. હવે બધાની લાઈફ, બધા વ્લોગર્સની લાઈફ ઇઝ લાઈક અ છોટા બિગ બોસ.
You have to do that. Yeah. But yeah, that's the key. That I think બધાના લગનમાં there are customizable things that they have to themselves figure out કે કઈ રીતે તમે એ ટ્યુનિંગ કરાવી શકો. Okay. કારણ કે દરેક વ્યક્તિ ડિફરન્ટ હોય. ઘણા કપલ્સ એવા બી હોય છે કે કીધા વગર એકબીજાને બહુ જ સારી રીતે treat સમજે કરતા છે. હોય. એમને કદાચ એક્સપ્લિસિટ કમ્યુનિકેશનની મારી જેમ જરૂર પણ નહીં પડતી હોય. એ લોકો નોર્મલી પણ આરામથી વાત કરીને વિધાઉટ એની રીઝન કે વિધાઉટ એની લોંગ કોન્વર્ઝેશન દે અન્ડરસ્ટેન્ડ ઈચ અધર. એવા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કપલ્સ પણ છે. પણ હા, એટલે આ એક પોઈન્ટ છે કે જે હું માનું છું કે એવરી રિલેશનશિપ હેઝ ટુ બી કસ્ટમાઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ લાઇકિંગ ઓફ Both the person. હા પીપલ. એટલે તમે અને ધ્વનિનું પણ એવી રીતે જ હશે. બધાનું કસ્ટમાઇઝેશન. એક્ઝેક્ટલી. થેન્ક યુ સો Thank મચ. you. મતલબ અરે બહુ બધું જાણવા મળ્યું અને આઈ Yeah. થિંક a lot of people will get to know how to maintain relationships through this. Yeah, And everyone has their own story, but still. આ તો રિલેશનશિપ એડવાઇસ વાળું ડોક્ટર લવ એવું લવ ગુરુ એના જેવું થઈ ગયું. ના ભાઈ, હું લવ ગુરુ બહુ ગુરુ નથી, હું નોર્મલ વ્યક્તિ ના, જ બટ છું. મનનની રોમેન્ટિક સાઇડ જાણવા મળી બધા. હા, અને આઈ હોપ that if that girl is watching right now, so sorry. Please don't send me long emails. I am Shrungarukani, and you have been listening to A Night Before, a podcast created of unadulterated conversations, sponsored by Branding Mudra and directed by Jai Nathwani. Intro music to this podcast has been created by Harsh Sunil Trivedi. Background music has been given by Mohit Kamoti. Logo for the podcast has been created by Monik Patel. Yogesh Solanki has been the camera assistant. Our production team included of Jeet Rughani, Hussein Popatia, and Himang Burija. Through this podcast, we even tried to lessen our usage of plastic water bottles, thanks to our friends at Waterbox. We know all of you are busy creating your own stories, and we sincerely hope that one day you become our guest on A Night Before.